إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار من الدين خصوصا إلى روح سيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي سيدنا الإمام سعيد بن محمد باشن الحمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبآل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن حسين الحبيب علوي أم الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدر السلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدر السلام سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العلي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطس سيد الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الهامي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغوف صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدر صاحب الورم الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المامري سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qad nazamal allamatu al-Kaliyubi qaidatan tu'alamu biha lailatul qadri biqaulihi wa qad, dan sungguh nazama membikin nazam bait syair, menyusun bait syair al-allamatul Kaliyubi oleh orang yang sangat alim, Imam Kaliyubi, membikin nazam qaidatan sebagai qaidah tu'lamu biha, dapat diketahui dengan qaidah tersebut Lailatul Qadri, akan malam Lailatul Qadar. Maksudnya di antara ulama Imam mazhab Syafi'i, itu yang terkenal dengan Imam Kaliyubi, dalam kitab fikih terkenal Umairah Kaliyubi ngaran kitabnya. Lalu Imam Kaliyubi sidin maulah syair. Dalam syair itu sidin maulah qaidah, menjelaskan qaidah untuk mengetahui Lailatul Qadar itu kapan terjadi. Apakah ini sebuah kepastian? Tidak. Sekali lagi, ini bukan kepastian, tapi hanya sebuah pengalaman lalu dibikin qaidah. Biqaulihi, dengan ucapannya, ya sa'ili an lailatil qadri allati fi ashri ramadhan al-akhiri halat fa innaha fi mufradatil ashri tu'rafu min yaumi ibtida'i syahri. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya, an lailatil qadar, an lailatil qadrillati, tentang malam Lailatul Qadar, allati, yang fi ashri Ramadan al-akhir, di 10 Ramadan terakhir, halat, terjadi atau berlaku. Fa innaha fi mufradatil ashri, maka bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil. Mufradat itu ganjil, dari 10 akhir itu. Tu'rafu min yaumi ibtida'i syahri, tu'rafu, dapat diketahui, min yaumi, dari hari, ibtida'i syahri, permulaan bulan. Ini qaidahnya benar. Lailatul Qadar itu terjadinya dapat diketahui melihat awal bulan Ramadan. Diajari Jadi kapan Lailatul Qadar? Menurut kaidah Imam Kaliyubi, walaupun ada juga kaidahnya Imam Al-Ghazali, kaidahnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kaidahnya itu dapat diketahui dengan awal Ramadan. Fabil ahadi wal arbi'ai at-tasi'ah, fabil ahadi wal arbi'ai at-tasi'ah, maka dengan awal hari Minggu. Fabil ahad, maka dengan awal Ramadan hari Ahad. Wal arbi'a, dan hari Rabu, at-tasi'ah, maka yaitu 29.
didabitlah at-tasi'ah itu 29. Jadi bila ini Ramadannya awal itu hari Ahad atau hari Rabu, insyaallah Lailatul Qadar terjadi malam 29. Wa jum'atin ma'at salasi sabi'ah, dan ma'at salasa, dan hari Jumat dan hari Selasa. Gitu. Jika awal Ramadan hari Jumat dan Selasa. Selasa itu bukan 3, tapi Selasa. As-sabi'ah maka yaitu 27. Jadi bila inya awal Ramadan hari Jumat atau hari Selasa, insyaallah Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Yang bagus nih kan ulah tabelnya dihiga tanah. Wa in bada al khamisu fal khamisatu, maka jika awalnya itu hari Kamis fal khamisatu, maka yaitu 25 Ramadan. Jadi bila ini awal Ramadan itu hari Kamis, insyaallah Lailatul Qadar malam 25. Wa in bada bisabti, jika mulai Ramadan itu dengan hari Sabtu, pasali 1 itu pasali 1, maka yaitu malam 23 lah. Bila Ramadan itu awalnya hari Sabtu, insyaallah Lailatul Qadar malam 23 Ramadan. Wa in badal isnaini fahiyal hadi, jika awal Ramadan hari Senin fahiyal hadi, maka dia Lailatul Qadar malam 21. Pas kalau lah tontong ala tuh 21, 23, 25, 27, 29. Soalnya bila inya awal Ramadan hari Senin, maka insyaallah Lailatul Qadar malam 21. Nah sekarang kita ingati solah Ramadan yang lewat tahun tadi, kita awalnya apa? Hari apa? Wan. Awal puasa kita hari apa? Diingat lagi lah. Hah? Masya Allah. Hari apa kita? Hari Ahad. Iyalah hari Ahad. Iyalah hari Ahad. Hari Ahad menurut keputusan pemerintah. Sebagian orang hari Sabtu. Berarti beda Lailatul Qadarnya lah. Kada tahu itu. Ria kada tahu itu. Nah karena kita mengikuti keputusan pemerintah, berarti kita hari Ahad. Bila ini hari Ahad, maka Lailatul Qadar turunnya malam 29. Yalah. Nah tergantung aja itu benar itu. Pastikah? Kada pang. Karena munnya pasti itu kada rahasia lagi ngarannya. Pahamlah. Munnya pasti itu bukan rahasia.
Cuma pengalaman itu pengalaman. Jika orang nang awal Ramadannya Sabtu, berarti malam 23. Malam 23. Nah kada tahu nang tumbur itu tuh kada tahu lah. Soalnya nang tumbur itu malam apa kisahnya orang itu bertemuan. Kemudian yang kedua orang itu umpat mal awal Sabtu kah awal Minggu kan itu kada tahu kan itu karena kadang ngali juga benar kita sudah tadi juga belajar alamat-alamatnya toh bujur kadanya tergantung alamat-alamatnya karena likulli syai'in ala alamat. Tiap sesuatu itu pasti ada tandanya. Bila kada sesuai dengan alamatnya maka pasti salah. Salah alamat ngarannya. Salah alamat itu lagu ay ngarannya. Mana? Lagu salah alamat. Nah, namun mengatakan pasti kena ikam dibahas Wahabi nyata kaninya ketujuh nang mahwali mana dalilnya itu tuh panggulang kok kadada nih ngeramput dia nih olahan ulama aja kadada keterangan Qurannya kadada keterangan hadisnya bujur lah bujur kadang alih-alih kada bujur aja. Cuma permasalahannya salahkah juga? Memang apabila ini kadada hadis, kadada ulama, tapi penjelasan ulama, kadada Quran dan hadis, tapi hanya ada penjelasan ulama, memang salah. Kalau penjelasan ulama tidak keluar dari keterangan Quran dan hadis, maka ulama inilah yang disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Selama keterangannya itu kadang menyimpang daripada Quran dan hadis secara pahaman, maka kada itulah ulama warasatul anbiya. Haza nang ini nang masalah mengetahui Lailatul Qadar melihat awal Ramadan ini benar Anis Sufiyah Al-Amjadi ini dari orang-orang sufi. Mangat lagi orang Wahabi sahriknya dari sufi ini dipadakannya sesat sudah. Ini pada hipang orang sufi itu sesat. Berarti sesat gitu. Nah kita kalau kita orang-orang sufiyah inilah orang-orang yang benar berpegang kepada Quran dan hadis. Karena mereka itulah yang paling banyak bagian dalam mengamalkan Quran dan hadis. Haza anis sufihatil amjad. Ini kaidah dari orang-orang ahli tasawuf al-amjadi yang mulia. Cuma ingatakan solahai ini jangan diulah kepastian. Jangan diulah kepastian, hanya kaidah. Bisa saja yukhalifu kaidah itu bisa saja, menyalahi kaidah itu bisa saja. Kenapa? Sekali lagi Lailatul Qadar itu adalah sirrullah, rahasia Allah. Kalau menjadi sebuah kepastian kaidah ini, maka batallah rahasia Allah. Nang lebih parah lagi, benar? Kalau ini menjadi sebuah kepastian, maka
para ulama sufi ngarannya membuka rahasia Allah. Paham deh? Itu ngarannya membuka rahasia Allah. Kalau membuka rahasia Allah, maka hukumnya khianat. Khianat. Kalau yang dibukanya itu rahasia tentang Allahnya, kalau ini kan tentang Lailatul Qadar yang dibukanya. Nah, kalau yang dibukanya itu rahasia tentang Allah, maka dihukumi kafir. Karena perkataan ulama sufi sendiri mengatakan ifsya'ur rububiyyati kufrun, membuka rahasia Tuhan itu kafir, tapi rahasia ketuhanan lah. Kalau membuka rahasia-rahasia Allah yang berupa bukan ketuhanan, dibuka Lailatul Qadar rahasia Allah, lalu dibukanya waktun mubhamatun nang hari Jumat itu rahasia Allah, lalu dibukanya secara pasti. Kulla lailatin, setiap malam, fi akhiri sulusil lail, di akhir sepertiga akhir malam ada waktu nang pasti kabul, itu rahasia Allah. Masih banyak lagi rahasia-rahasia Allah, tapi bukan tentang Allah. Paham dia? Nah, kalau ini dibuka kada kafir, tapi ngarannya khianat. Paham salah? Membedakannya ini. Ngarannya khianat. Membuka rahasia. Kada usah kamu membuka rahasia Allah Ta'ala, membuka rahasia kawannya, ngarannya khianat kada? Khianat. Ini pang kada membuka rahasia Allah. Ini bahasanya benar bagian daripada menelisik. Menelisik rahasia Allah. Pasti kada. Kada. Bolehlah dipakai kaidah ini, boleh banget, cuma jangan diulah kepastian. Kenapa? Karena kaidahnya pun berbeda-beda. Buktinya nih, nah, qalal Qurdi, berkata Imam Qurdi. Malih siapa nih Imam Qurdi ini? Sulaiman Al-Qurdi kah? Syekh Amin Al-Qurdi kah? Qalal Qurdiyu, berkata Imam Qurdi, Imam Sulaiman Al-Qurdi, bukan Imam Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kenapa? Qurdi ini tuh, nah, kamu tahu Qurdi lah. Kamu tahu Mat Qurdi tahu lah. Apa banyak banget di kampung bener ngaran Muhammad Qurdi. Tahu dia Qurdi. Qurdi ini suku Kurdi, andaknya di perbatasan Irak lawan Turki, lalu bahasa umumnya Kurdistan. Negaranya hendak merdeka, ini hendak memisahkan diri dari apa? Dari Irak, tapi diserang terus oleh Turki. Kurdi ini tuh andaknya di perbatasan Irak lawan Turki.
negaranya, maka hendak jadi negaranya benar, negaranya Kurdistan. Nalika melihat TV ada adanya TV Kurdistan, nah ini si Kurdi ini. Nah lalu bila orang alim sana lalu Al-Kurdi itu kan sama kita juga Al-Karatungi kalau tuh pokoknya bila orang anu karat Banjar lah, bila Banjar Al-Banjari kadang alih-alih. Nah Kurdi ini yaitu ngaran suku Kurdi. Siapa orangnya nang Kurdi di sini? Kenapa? Karena orang alim di sana tuh mesti Kurdi hukumnya. Nang kayak sekarang mana terkenal ulama sufi dari Kurdi sekarang adalah tokoh mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah yaitu Syekh Ismail Al-Kurdi. Masih hidup orangnya. Masih hidup orangnya di Kurdi sana. Guru Thariqat Naqsyabandiyah Syekh Ismail Al-Kurdi. Adapun Al-Kurdi di sini ini bukan Syekh Ismail, ini Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Kurdi ini peguruannya Datuk Kalampayan. Ngarang kitab Hawasyil Madaniyah. Are Syekh Sulaiman Al-Kurdi nih peguruannya Datuk Kalampayan di Madinah. Nah ada juga di kitab rajin Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, lain Syekh Muhammad Amin nama itu orang mana ikamin Al-Pauhi. Kalau Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi ya nang pengarang kitab Tanwirul Qulub, mursyid juga Thariqatnya Naqsyabandiyah juga. Thariqatnya Naqsyabandiyah juga. Nah kita belajar kitab Tanwirul Qulub itu kan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi itu An-Num itu. An-Num benar. Abad bahasa kita itu abad ke-13 ke-14 ya. Adapun Syekh Sulaiman Al-Kurdi ini peguruannya Datuk Kalampayan abad ke-12 termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini si Sulaiman Al-Kurdi, tapi di dalam sebuah kitab karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi sendiri Sidin memberikan warning, memberikan kepada umat Islam saat itu khususnya murid-murid Sidin, karena Sidin punya firasat, ada kitabnya, kitab nang khusus dikarang Syekh Sulaiman Al-Kurdi berkaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Tipis ya kitabnya. Napa? Ujar Sidin, berhati-hatilah kalian dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Diajak kalimatnya cukup sudah. Kada perulang ini dan itu, berhati-hatilah kalian dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, peguruannya.
Nah, lalu ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi, wa ra'aitu qaidatan ukhra. Wa ra'aitu, dan melihat aku, qaidatan ukhra, akan qaidah yang lain. Tukhalifu hazihi, yang berbeda lawan ini. Aku cina dia melihat kaidah nang lain, nang kada sama, nang berbeda lawan ini. Iyalah kita buktikan. Ambil kitab Sabilal Muhtadin. Kita buktikan, maksudnya kita coba perjelas. Coba kita perjelas kaidah nang lain. Kaidah siapa? Kaidah Imam Al-Ghazali. Ada nang ringkas, walaupun ada kitabnya khusus, tapi kita ambil dari kitab Asrarus Saum, rahasia puasa. Di dalam membuktikan aja benar ujur kada perkataan sebagian ulama dulu. Kalau tadi kan Imam Kaliyubi, iyalah. Nah, waqad nazama ba'duhum biqaulihi, samalah, cobalah. Wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin fabitasi'il ishrina khuz lailatal qadri wa in kana saumus sabdi awwala saumina fahadi wa ishrina atamidhu bila uzri wa in halla yaumus saumi fi lailatil ahad fabi sabi'il ishrina marum tafastaqirru wa fastaqirra in halla fil isnaini fa'lam bi annahu yuwafika nailul musil fi tasi'il ishri. Dah kita artinya, kita simpulkan ini sebagian ulama. Apabila awal puasa Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar malam 29. Samalah. Sama lo tadi lah. Hah? Lain gelak. Nah, kalau kita tadi bila ini hari Jumat malam 27, ya kada, biar beda. 2. Apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 21. Samalah, kada sama. Kenapa? Imam Kaliyubi bila awal Ramadan malam 21, maka Lailatul Qadar insya Allah malam 23. Malam 23. Beda. Kemudian apabila awal puasa Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadar malam 27. Samalah. Kada. Imam Kaliyubi apabila awal Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadar malam 29. Lah. Nah, berikut. Apabila awal puasa Ramadan hari Isnin,
atau hari Senin, maka Lailatul Qadar malam 29. Samakah? Kada. Ini bilang menyalahi kada sama beratane parak ninduh lo. Adapun Imam Qalyubi bila inya awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar malam 21. Malam 21 salah. Beda lah. Beda Mar. Beda. Berikut, apabila awal puasa Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar malam 25. Samalah. Sama Mar. Kada. Imam Ahmad Qalyubi bila awal Ramadan itu hari Selasa, maka Lailatul Qadar malam 27. Berikut, apabila awal puasa Ramadan hari Arba, hari Rabu, maka Lailatul Qadar malam 27. Samalah. Mar. Samalah. Kada. Imam Qalyubi bila awal Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar malam 29. Berikut, apabila awal puasa Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 21 atau 23. Sama lawan Imam Qalyubi? Kada. Imam Qalyubi bila inya awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25. Berarti sulisih berataan. Makanya tuh khalifu hazihi. Paham bah? Ini bahasa ilmiah benar. Bahasa ilmiah membuktikan bahwa ini kada pasti. Paham nih? Ini membuktikan kada pasti. Kenapa? Mungkin pasti juga buat apa awal Ramadan? Kada. Ini hanya sebuah pengalaman. Pengalamannya Imam Qalyubi bukan sebuah kepastian. Cuma bagus kaidah ini diisi itu aja. Aja dah malam ini awal Ramadan ini berarti Lailatul Qadar awal. Dua kaidah ini pakai beritaan. Karena kali-kali karena tuh ya lo malam 21 dihidupi, malam 23 dihidupi, malam 25 dihidupi, malam 27 dihidupi, malam 29 dihidupi. Nah, enggak itu jar kada sama. Jangan ulama benar. Jangan ulama, sahabat Nabi pun berbeda. Pahamlah. Kalau sahabat Nabi benar kada memperpegang ini nih, kenapa penuh di pemilu pun berpegang ini. Dia jatuh hanya retibul. Pahamlah. Bahkan apa sahabat berbeda, maka berguru lawan Rasulullah. Pahamlah. Ya karena Rasulullah kada pernah memastikan.
Masa ulama berwani-wani memastikan, Rasulullah sendiri kada pernah memastikan. Lalu disikapi oleh sahabat berbeda-beda. Kita ambil 2 sahabat Nabi. Nang dekat, nang kita tahu. Satu bini Sidin. Bini Sidin siapa? Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Apalagi Boguru nyata lawan laki. Ujar Aisyah, aku berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 25. Malam 25. Setiap Ramadan, iya. Kada berubah-ubahan. Kada berubah-ubahan. Apa dasarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkeyakinan 25? Ada hadis Nabi. Tuntutlah Lailatul Qadar itu malam 25. Ada hadisnya. Cuma kada pastikan juga. Cuma tuntutlah, ujar Nabi. Yang kedua, pendapat Imam Abdullah bin Abbas atau Sayyiduna Abdullah bin Abbas, atau kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ujar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 27. Beda lah. Adek, beda. Gurunya Pak sama. Gurunya sama. Kenapa beda dengan guru yang sama? Karena ini bagian rahasia, bukan bagian kepastian yang sudah dipastikan oleh Rasulullah. Kada. Apa alasannya? Abdullah bin Abbas meyakini Lailatul Qadar itu malam 27. Alasannya simpel aja. Ujar Sidin, Allah Ta'ala itu ketujuh angka 7. Bukti, Allah menciptakan langit 7. Allah menciptakan bumi 7. Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari yang berputar dalam kehidupan ini 7. Iyalah hari. Al-Quran hurufnya berapa? Berapa? Tuh 7. Al-Quran hurufnya 7. Kemudian Al-Quran itu ada yang disebut dengan sab'ul masani, 7 puji-pujian. Dia disebut Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Nampak surah Al-Fatihah disebut sab'ul masani dalam ayat Quran sendiri madahakan. Surah Al-Fatihah berapa ayatnya? Tuh 7. 7 benar. Terus nang lain-lain 7. Iklim ada 7. Tongkat Nabi Musa panjangnya 7 hasta. Nabi Yusuf di penjara 7 tahun. Nabi Ayub dapat bala ujian dari Allah berupa penyakit berapa tahun? 7 tahun.
Ketika Nabi Yusuf menjadi raja Mesir, menjadi musim paceklik selama 7 tahun. 7 tahun. Kemudian ulul azmi, para nabi yang hebat-hebat itu kita rajin 5, nurut Imam Abul Hasan As-Sadzili 7, bukan 5 tapi 7. Apalagi Pan? Nang nyata aja nah Allah Ta'ala ketujuh. Sehari semalaman kita sembahyang sujud kepada Allah berapa? 17 rakaat. 7 lah. 7. Al-Quran turun 17 Ramadan 7. Lalu ujar Abdullah bin Abbas, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu maha ganjil, ketujuh angka nang ganjil, namun angka yang ganjil nang dikatujui Allah itu adalah angka 7. Maka adalah ngarannya kitab kini bener ada ikam kitab ini nang pembahasan itu ngarannya I'zazu A'dadil Quran. I'zazul adadi fil Quran, mukjizat angka di dalam Al-Quran. Ternyata begitu buka Al-Quran, angka 7 itu penuh dengan rahasia. Nah, lalu ya nang orang wah ini bener jari 7 tuh pang tuh 7 ya nang almarhum bener, almarhum guru sekumpul tuh pelat nomor mobil sidin tuh platnya 7777 4 kali 7 karena plat itu 4 angka salah. Mobil sidin platnya Mirsi bener sih mobil Mirsi platnya 7777. Kita Pak, nah kita ambil 313 berapa deh? 7. Kadang-kali. Napa 313? Syuhadaul Badri. Syuhadanya Ahlul Badar mustajab. Masih banyak. Nah, tinggal buka kitabnya aja mana. Ini kan penjelasan ini. Itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Makanya ujar Abdullah bin Abbas, aku berkeyakinan Lailatul Qadar malam 27. Nang awalnya tuh napakah awalnya? Pokoknya 27. Bisa. Kita bang salah, nang ada tahu dah nama dasar aja, cuma nang nyata ada di malam ganjil itu pun arjaha, bukan pasti kada juga arjaha paling diharapkan. Masalahnya ada lagi ulama berpendapat seberataan ada kada malam gaji nang 10 itu ada saramadanan ada bisa aja malam kada malam manu gak bisa aja. Kenapa jadi kayak itu? Itu bagian daripada sirrullah, rahasia Allah. Namun kena benar bagi orang sufi Lailatul Qadar itu kada terfokus dengan kejadian. Lailatul Qadar itu benar apabila kita tuh mendapatkan di saat apapun, di hari kah, siang kah, jam berapakah kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, itu Lailatul Qadar bagi kita. Paham, Ri?
Nikam hari ini nah dapat penjelasan guru lalu bertobat, ini Lailatul Qadar tuh bagimu. Itu guru gitu bener gitu. Artinya Lailatul Qadar secara makna pribadi kapanpun bisa terjadi, yaitu apabila kita mendapatkan sesuatu ilmu hal apapun yang luar biasa dari Allah, maka itu disebut khairun min alfi syahrin, itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Bahkan ada yang berpendapat benar malam lahir Nabi 12 Rabiul Awal lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Lamun kadada 12 Rabiul Awal Lailatul Qadar kadada. Ayo je sah-sah aja. Iyalah. Mun kadada tuh 12 Rabiul Awal hanya kadada kelahiran Nabi, Nabi kada lahir, adalah Lailatul Qadar. Kadada. Kenapa? Lailatul Qadar itu min khasaisina. Itu kan khusus kita aja. Bukan untuk nabi-nabi yang lain. Artinya ini kehormatan, kemuliaan, khususiat yang Allah beri kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Seandainya tidak ada 12 Rabiul Awal, tidak ada lahirnya Rasulullah, maka dipastikan Lailatul Qadar itu tidak ada. Artinya apa? Lahirnya Nabi itu lebih daripada Lailatul Qadar. Nah, kemudian malam ini bertamu wali Allah Ta'ala. Yang lain kada bertamunya dapat nafahat, dapat barakah, itu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Bagimu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dan aku buktikan ini mana beberapa. Nah lah ketahui Allah nih kita saat ini berada nang lebih baik daripada Lailatul Qadar. Padahal siang aja benar berduaan aja kami berduaan aja. Tapi sini yang kita ini nah lebih baik daripada Lailatul Qadar. Oh, itu jar Wahabi bidahan itu tuh kada paham bener orang makna itu maknanya aja pahamlah lebih baik bagi dirinya daripada nilai Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dengan mendapatkan ini mendapatkan dia nikmat yang besar yang disebut dengan nafahatul ilahiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat rohaniyah. Habis. Wa yaqulu fiha, dan membaca pada malam Lailatul Qadar itu apa nang dibaca aja. Nang dibaca itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibanyak. Ini Rasulullah melajari kepada Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, kalau malam itu Lailatul Qadar, apa yang ulun baca? Ujar Nabi baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak aja membaca ini. Nang lain bang tasarah ada nang ini dibaca, ada ini. Nang penting dihidupi. Nah, berikut ikut wayaktumuha nadban, dan menyembunyikan nadban sunat
Man ra'aha, orang nang melihat Lailatul Qadar. Ini harus jelas juga nih pahamannya nih. Lah, karena pertanyaannya kini dulu benar. Bolehlah orang bapadah batamu Lailatul Qadar? Pertanyaan gitu nih. Bolehlah orang bapadah batamu Lailatul Qadar? Bolehlah. Pertanyaannya kada haram, bukan masalah boleh. Sunnat menyembunyikan. Berarti ketika dia membuka kada apa-apa, kada membatalkan. Lalu tinggal kondisinya inya membuka. Kalau kada boleh membuka, kada narban ngarinya itu wujuban. Paham lin? Lah kena salah juga. Bah ada mau jer Lailatul Qadar itu bepadah, salah juga. Salah juga. Masalahnya kapan dia harus bepadah, itu aja. Kapan dia harus bepadah, kepada siapa dia harus bepadah. Kenapa? Karena dalam cerita ulama-ulama dulu banyak nama kisah bertemu Lailatul Qadar. Kamu kena bertemu ada kitab, sayang kitabnya ada banyak ngarannya. Tapi aku beriakan ada kitabnya beriakan. Kitab Manaqib Imam Nawawi. Imam Nawawi berkisah bertemu Lailatul Qadar ketika umur kanak-kanak. Jadin bercerita kejadiannya. Ada dalam kitabnya Manaqib Imam Nawawi. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ada. Berarti apa? Bepadah ada? Bepadah. Datu kalampayan benar. Bepadah sih. Berkisah. Aku isin 3 kali bertemu Lailatul Qadar. Bepadah ada? Bepadah. Kini kamu membaca kitab, umpama ada kitab benar. Kitab Mizanul Kubra. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan tentang ading beliau yang bernama Imam Abdaluddin. Syekh Abdaluddin. Ading oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bercerita tentang bertemu Lailatul Qadar. Berarti berkisahlah. Berkisah. Apa? Artinya berkisah itu tidak membatalkan, tidak menafikan orang itu bertemu Lailatul Qadar. Permasalahannya inya kapan berkisah, kepada siapa dia berkisah, itu aja. Aja. Nah, sekarang kita bertemu deh. Melihat Lailatul Qadar, berkisahlah, kada usah. Hagan apa berkisah? Gitu kalau hagan apa berkisah? Ada perlu. Nangkai apapun, kada perlu. Wajibkah menyembunyikannya? Kada. Nadban sunnat ya. Kena kok kisahkan tapi lawan orang nang sebaiknya aku berkisah. Lawan siapa? Berkisah lawan guru. Ulun guru ini bertamu. Ulun mak bah. Ulun ke ini bah bertamu ini. Ujar guru Lailatul Qadar. Nah, sembunyikan. Nah, jangan dikisahkan mak ke lain. Berkisahlah ya. Berkisah benar. Tahu nggak? Ada ini tumbur sealam mayaan. Aku udah nyambat siapa-siapa bener lah. Karena bang salah aja. Gitu bener ya. Nah, sunat menyembunyikan. Kenapa yuk? Li'anna ru'yata karamatun. Karena bahwasanya
melihat Lailatul Qadar itu karamat. Karamat itu lamun sudah karamat layam bagi izharuha, kada pantas mengisahkan, kada pantas menzohirkan. Kenapa? Lalu bahasa dalam tasawuf banai kitmanul karamah wajibun. Dulu, tapi bukan wajib hukum fikih. Menyembunyikan karomah itu hukumnya wajib zaman sekarang. Kenapa? Karena jadi fitnah. Jadi fitnahnya apa? Dua hal. Nang pro bisa jadi fitnah, nang kontra bisa jadi fitnah. Kenapa? Karena setiap orang ada pro kontra. Paham den? Itu kita sudah pasti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Likulli ahadin lahu muhibbun wa mubghidun. Setiap orang itu ada nang pro, ada nang kontra. Nang manakah manusianya? Nang bujurkah? Tetap ada pro dan kontra, pahamlah. Nah, ketika orang nang pro, kalau pina berlebihan, maka rancak kada mau berkurang nenek berlebih, pasti berlebih kisahnya. Nah ini nang jadi masalah, lalu jadi fitnah. Kenapa? Jadinya berlebihan. Nang kontra maginannya menang kontra ini sudah hanya menjajah sama sekali. Ya kalau nah itu mbah kada usah dikisahkan, kada menumburi orang. Sudah tak kisah aja. Ayo itu sudah tak kisah tuh risikonya itu tadi asal bujur lah. Tapi menuai ini benar mengalir deh. Oh my, mengalirnya. Alhamdulillah juga Tuhan jalan Allah Ta'ala memberi rezeki lawan inya, lawan kampungnya. Alhamdulillah. Karena jangan-jangan ada trek kena benar. Inya weh ini kam kubur gitu lah bisnis. Pahamlah. Kita ulah kejar kubur keramat kita di sini jar. Gampang ini kamu ulah kubur keramat tergantung orang menyitingnya. Jika bisa, wah ada bertahan mana? Ada namun setting bisa. Sampai haulannya gendal-gendalan mana ada? Apa ada? Dikam bisnis lewat kubur keramat ngarannya. Apa maksudnya din? Hazihi zamanu fitnah. Ini zaman fitnah. Jadi kamu jangan hendak tampak-tampak keberanian, jangan menampayakan karamat di kamu. Oh ini sesungguhnya kan gimana? Jangan ditampayakan kalau banser bakaramat. Kena mesti. Banser betapa-tampai gawan begambar luan tuan guru agan apa kisahnya leh nggak mekar hasil mekar katakan ya banser di pondok. Ikam hati-hati bersikap berbuat, jangan asal-asalan. Siapa na ikam doroti, komandan kah, pengasuh kah, peguruan kah? Pahamlah, rolah. Itu biasa saja. Ikam tahulah Ali Al-Baras tuh Nabi Khidir kada hadiran di sidin, aku sih mereka kada hendak aku lepas lawan guru menggeredangi Nabi Khidir aku lepas lawan guru apa-apa
Nabi Khidir ada melapas sidin orang rame mana datangi Nabi Khidir sidin tahu Nabi Khidir apa itu Syekh Ali Al-Baras ini. Melajari supaya ngerti. Guru lebih hebat daripada Nabi Khidir. Kalau ikam lah nyebak mau ikam bikai dapatnya guru YouTube pangarnya terkenal di YouTube terkenal di YouTube peguruan seorang kada laluan nih membelakangi peguruan seorang oma tak sungsang otak kem pahamlah ikam tadi tadang sar nang tuan guru nang YouTube tuh mahiran ini aku juga ada patohnya kan bukanya mana peguruan seorang padahal waktu sakitnya ampanya pas membelakangi peguruan ini gak ada sedikit gamu saya hairullah nang ini kenapa karenanya tuh bawa nafsu mengatakan al ilmu imamul amal, ilmu lah imamnya kita berbuat, bukan nafsu kita. Habis wa yuhyiha ini nah kita terusakan dulu la yang bagi izharuha kada layak menampakkan kisah bertemu Lailatul Qadar bi ittifaqi ahli tarik kesepakatan ulama tarik ahli tarikat illa nah ada kalau illanya ini nang membolehkan ini illa ini pang illa kecuali li ghardin syar'iyyin karena tujuan agama aja mengisahkan lawan murid kenapa ada tujuan agamanya ada tujuan syariat ada tujuan syaraknya tak bahasa kita ya momennya dana agamana mengisah waktunya bila tujuannya nang apa bila tujuannya mengisah li ghardin syar'iyyin tujuannya agama silahkan wa yuhyiha dan menghidupkan Lailatul Qadar wa yuhyi yaumaha dan menghidupi siangnya kalailatiha seperti malamnya. Nah siang beribadah juga pulang. Kemudian wa yahrumul wisalu dan haram bersambung bisaumi dalam berpuasa. Haram puasa wisal. Baik puasa fardu atau puasa sunat. Nang kayak apa puasa wisal? Puasa wisal tuh puasa bertetarusan, kada berbukaan. Puasa jar 3 hari, sada boleh. Atau puasa wisal itu buka maghrib mulai ibah isya nyambung bolang puasa, kada mau. Tuh puasa wisal. Haram itu tuh haram. Siapa kon gawe jar? Urang betapa dina. Kamu jadi kira kada denggawi orang betapa kene buanang Brahma ya kalau nak ya itu tuh buanang sakti nang agama Hindu tuh inya puasa kembang lah bahasa ngarannya bene tapa berata siapa jar betapa 40 hari kada makan kada minum kada mati lah jar faktanya kada mati boleh lah jar puasa. Mun umat Islam tuh hendak kayak itu untuk mendapatkan kesaktian lalu puasa kamu puasa kamu jadi kamu nih harus betapai kamu tuh
duduk dulu di bulan Mekah nih jar. Nah iya pulang nenek. Ikam ini kubur keramat nih jar, nang khusus kesaktian betapa sih itu. Tapi puasa pang 3 hari jar. Puasa nang berturut-turut bolehlah haram. Kena percaya atau hakon amri. Kenapa? Janji sakti kamunya, ini manusia ini janji sakti, janji sugih, macam-macam tuh janji terkenal lalu hakon lainnya. Itu aja. Kenapa? Karena itu nang diikinakan. Baik kamu. Hakun kamu ini banyak mah hakun bilih nyebut asal pasti betapa aja puasa 5 hari 5 malam tapi pasti kamu dapat duit 1 miliar. Ja ikam asal bujur aja sin banyakan gawi. Aku kada mati jujur 5 hari 5 malam nih mencari duit 5 miliar aku jangan 5 miliar aja aku nang sehari 100.000 aja sekalian aku mati-matian di bangkan betapa 5 hari ujar gurunya puasa makam akur puasa 5 hari 5 malam mun hendak dapat duit melimpah nih hakon padahal napa yahrumul wisal haram berarti sesat tuh paham nih sesat tuh ajaran tuh karena haram wisal bisaumi dalam puasa habis kemudian paslon tajibul kiparatu alaman absada sauma yaumin min ramadhana ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.